डोडो टीवी। पूरा सहर रे एकमात्र समस्या थिला ब्लैक फंगस। ताहाकू बुझा पड़ु नथिला कि प्रकृत रे ये केउ भली जिनिस। डॉक्टर कुमार निज कैबिन रे बसी जणे रोगींकर रिपोर्ट देखुथिले। सेतेबेले जणे लोक दौड़ी आसी तांका ऑफिस रे पसीगला। ता हाथरू रक्त बहुथिला। अरे मोहन, ये कौन हला? डॉक्टर साहब जल्दी चलंतु, आयुष्य आपणकर आवश्यक अछि। डॉक्टर कुमार तुरंत दौड़ी करी आईसीयू भितरे पहुंची गले। सेठाकू जाई से देखिले कि बेड उपरे केही भी नथिले। पछको बुलिला क्षणी दुआर आपे आपे बंद होई गला। केही जणे खूब जोरे तांका मुंडो को पछाड़ू प्रहार कला। से तळे पड़ी गले। डॉक्टर कुमारंकर हॉस्पिटल रे रोगी मानकर भिड़ लागिथिला। सोशल डिस्टेंसिंग रो सेठारे कोनोसी नामगंध नथिला। 2-4 जण लोक ही केवल मास्क पिंधिबार देखा जाउथिले। कोरोना कारणरू देश रे प्रत्येक दिन हजार हजार लोक प्राण हराउथिले। आउ सब कोविड हॉस्पिटल रे बेड आउ ऑक्सीजन रो अभाव लागि रहिथिला। शहर रे एकमात्र कोविड हॉस्पिटल थिला जहा कि डॉक्टर कुमारंकर। विकास रो पुअर देह बहुत खराब थिला। सीए भी हॉस्पिटल पई बाहर ठिया होइथिला। नर्स, मो पुअर देह बहुत खराब अछि। ताको अर्जेंट बेड और ऑक्सीजन दरकार। निजर आग पछकु देखो केते भिड़ अछि। समस्त को दरकार। एबे हॉस्पिटल रे बेड नाही। विकास निराश होई गला और कांदीबाकू लागिला। तार 15 वर्षर पुओ सेठी पाखरे थिबा सीढ़ी उपरे बसिथिला। ताकू निश्वास नेबारे बहुत कष्टकर हेउथिला। ता आखि जड़ापड़ा हेउथिला और पूरा शरीर लाल पड़ी जाइथिला। एक अद्भुत एलर्जी थिला पूरा शरीर रे। विकास पाखरे जाउथिबा एक वार्ड बॉय सहित कथा होला। अरे भाई, तमे प्लीज मते सहाय्य कर। मो पुअर देह बहुत खराब अछि। वार्ड बॉय को देखि लागुथिला जेमिति से निशारे अछि। ता आखि संपूर्ण लाल और भयंकर थिला। कोनोसी हत्याकारी ठारू से कम देखा जाउ नथिला। से विकास रो पुआ आड़ को देखिला एवं कहिला, तुम पुओ को ब्लैक फंगस होइछि। डॉक्टर कुमार को पाखकु जाओ आउ बेड पई अनुरोध कर। से ही तुमको सहाय्य करिवे। ब्लैक फंगस रो ना सुनी विकास पूरा डरी गला। से दौड़ी जाई डॉक्टर कुमार केबिन रे पहुंची गला आउ तांकू अनुरोध कला, डॉक्टर साहब, मो पुओ को बंतै दियंतु। ताकू बेड आवश्यक अछि। ताकू ब्लैक फंगस होई जाइछि। देखो, बहुत रोगी अछंती आउ बेड बहुत कम अछि। मु तुमको किछि सहाय्य करि परिबि। विकास निराश होई बाहर को चली आसिला। सही समय रे से देखिला जणे लोक बैग टिए धरी डॉक्टर कुमार केबिन को गला। विकास झरका बाटे सबु देखुथिला। सही लोकटी से बैग टी को खोली डॉक्टर कुमार को देखाइला। सेथिरे खूब पैसा थिला। डॉक्टर कुमार से बैग टी को निज टेबुल तळे रखी देले। आउ नर्स से लोक आउ तार पुओ को नै भीतर को चली गला। विकास बुझी गला कि हॉस्पिटल रे बेड पाइबा को हेले बहुत पैसा देबा को हुए। से ता पुओ को सेठारे अपेक्षा करिबा को कहिला ओ दौड़ी हॉस्पिटल बाहर को पळाइला। किछि समय पर से फेरिला एवं ता हाथ रे नोट रे भर्ती बैग थिला। बोधुए से तार फैक्ट्री रो मालिकंग पाखरु उद्धार आनिथिला। से सेठारे पहुंचिला बेलकु ता पुओ मरि जाइथिला। ओ पैसा ता हाथरु खसी पड़िला। से कांदीबा को लागिला। किछि समय अपेक्षा करि जाइता अंदरे मो पुओ। विकास रो पुओर मृत्यु परे विकास निज गाँ को चला। आउ एपटे 2 दिन परे ही डॉक्टर कुमार हॉस्पिटल रे नर्स रो शव आईसीयू मिलिला। ता बेकरे कोनोसी भयंकर पशुर पंजार चिन्ह थिला। काहाको बुझा पड़ु नथिला कि असल रे ये केमिति हेइथिबो। हॉस्पिटल रे केमिति कोनोसी पशु पसी परिबो। डॉक्टर कुमार स्टाफ मानको को डाकिले आउ बुझाइले। आपण माने जानिथिबे कि हमर एठारे जणे नर्संकर मृत्यु घटिछि। आउ ए खबर पूरा शहर रे प्रकट होइछि। मु खबर नेबाकू चेष्टा करूछि कि एहा किए करिथिबो। देखो, केही भी बाहर कहिबनी कि एइटा गोटे मर्डर बोली। मु कहि देछि कि ब्लैक फंगस रे तार मृत्यु घटिछि। तेते पई तुमे माने सब चुप रहिबो। 2-3 दिन भितर डॉक्टर कुमार हॉस्पिटल रे काम करुथिबा 4 जण लोक निजर जीवन हराई देथिले। समस्त बेकरे एक अद्भुत प्रकार चिन्ह थिला। एबे तो पूरा शहर रे प्रचार होई जाइथिला कि ताको केउ भूत प्रेत मारि देछि। पूरा शहर रे एक कथा निया भଳି मारी जाइथिला। डॉक्टर कुमार हॉस्पिटल को एबे रोगी माने आसी
ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟର କୁମାରଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଠିକ୍ ଲାଗୁନଥିଲା। ଡକ୍ଟର କୁମାର ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏସବୁ କିଏ କରୁଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମୋହନକୁ ଡାକିଲେ। ମୋହନ, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଜି ରାତିରେ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଯାଅ ଆଉ ଦେଖିବ କି ରାତିରେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଆସୁଛି। ମୋତେ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିଯିବା ଦରକାର କି ମୋ ହସ୍ପିଟାଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହାର ହାତ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ କାମ ପୁରା କରିବି। ମୋହନ ଖୁବ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ନିଜ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ହସ୍ପିଟାଲର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପରେ ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଆଇସିୟୁରୁ କାହାର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଦୌଡ଼ି କରି ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ବେଡ୍ରେ ଶୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିଲା। ସେ ତା ପାଖକୁ ଗଲାକ୍ଷଣି ହଠାତ୍ ବେଡ୍ରୁ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ସେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା ତା ଦେହ ଥରି ଉଠିଲା। ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭୂତୁଣୀ ତା ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସେ ଜୋରରେ ହସୁଥିଲା। ତା ହାତରେ ଅପରେସନ କରାଯାଉଥିବା କଇଁଚି ଥିଲା। ସେ ସେଇ କଇଁଚିକୁ ମୋହନର ହାତରେ ଭୁଷିଦେଲା। ମୋହନ ଚିତ୍କାର କଲା। ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ପ୍ଲିଜ୍, ମୁଁ ତମର କ'ଣ ବିଗାଡ଼ିଛି? ବିଗାଡ଼ିଛ ତ ତମେ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଏବେ କେହି ବଞ୍ଚିବନି। ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ତୋତେ ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ଜଲ୍ଦି ଯା ଆଉ ଡକ୍ଟର କୁମାରକୁ ଏଠାକୁ ପଠା। ତା ଜୀବନ ବଦଳରେ ତୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ। ସେ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ଡକ୍ଟର କୁମାରଙ୍କ କେବିନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆରେ ମୋହନ, ଇଏ କ'ଣ ହେଲା? ଡକ୍ଟର ସାହେବ ଜଲ୍ଦି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆୟୁଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଡକ୍ଟର କୁମାର ତୁରନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଆଇସିୟୁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠାକୁ ଯାଇ ସେ ଦେଖିଲେ କି ବେଡ୍ରେ କେହି ନଥିଲେ। ପଛକୁ ବୁଲିଲା କ୍ଷଣି କବାଟ ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଛଆଡ଼ୁ ପ୍ରହାର କଲା। ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଉଠିଲେ ଆଉ ଉଠି ପଛକୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ଭୂତୁଣୀ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ତୁମେ କିଏ? ମୋତେ କାହିଁକି ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଡକ୍ଟର ନାମରେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସରେ ରାକ୍ଷସ। ଛାଡ଼ିବିନି। ତୋର ଅପରେସନ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଭୂତୁଣୀ କଇଁଚିକୁ ଡକ୍ଟର କୁମାରଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଭୁଷିଦେଲା। ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଚିତ୍କାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ତୁମେ କିଏ? ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପୁଅକୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତମେ ତାକୁ ବେଡ୍ ଦେଲ ନାହିଁ। ପଇସା ଲୋଭରେ ଆଉ କାହାକୁ ବେଡ୍ ଦେଇଦେଲ। ଆଉ ତାର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ତା ଶବ ନିଜ ହାତରେ ଦେଖି ମୋର ସେଇଠି ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଜଣା ନାହିଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ତୁ। ତୋତେ ମାରିବିନି ତ ତୋତେ କେବେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବନି। ଏହା କହି ଭୂତୁଣୀ ଡକ୍ଟର କୁମାରଙ୍କ ଆଖିରେ କଇଁଚି ଭୁଷିଦେଲା। ରକ୍ତର ଧାରା ବୋହି ଚାଲିଲା। ଚିତ୍କାର କରି କରି ଡକ୍ଟର କୁମାରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଭୂତୁଣୀ ଏବେ କଇଁଚିକୁ ସିଧା ଡକ୍ଟର କୁମାରଙ୍କ ଗଳାରେ ଭୁଷିଦେଲା। କଇଁଚି ସହ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାର ପଛରେ ପୁରା ହୋଇଗଲା। ଡକ୍ଟର କୁମାରଙ୍କ ଭଳି କେତେ ଡାକ୍ତର ଏବେ ବି ବୋଧହୁଏ ଏମିତି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଡକ୍ଟର କୁମାରଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତେହେରାନ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ସହର ଥିଲା। ଆଉ ସେ ସହରର ଠିକ୍ ମଝିରେ ପୋସ୍ ଏରିଆରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା, ଯାହା ବର୍ଷରୁ ସେମିତି ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଣିବାକୁ କେହି ରାଜି ନଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଜବ ଥିଲା କି ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ତ ରହସ୍ୟମୟ ଅଛି। ପ୍ରାୟ ସେ ଜାଗାରେ ଅଜବ ଅଜବ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଥିଲା। ସହରର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଭୟ ଆଉ ବୈଭବ ନାମକ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ଡିଂରେ ରହୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଅଫିସରେ ହିଁ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏକାଠି କାମକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଫ୍ଲାଟ୍ ବି ଏକା ପରି ହିଁ ଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଦି ଜଣ। ଆରେ ବୈଭବ, ଆଜିର କାମ ତ ସରିଗଲା। ଘରକୁ ଯାଇ ଚା କପେ ପିଇବା ଚାଲ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଆଜିର ଚା ମୋ ଘରେ। ସବୁକିଛି ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଥିଲା। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ନିଜ ସେଲେରୀରୁ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲେଇବା ସହ କିଛି ସଞ୍ଚୟ ବି କରୁଥିଲେ।
ଭାଇ ଏଇ ଦେଖ ଆଉ କ ଜାଗାଟା କେମିତି ଅଛି? ଭଲ ଅଛି ସାଙ୍ଗ। କଣ ଏଠି ଘର କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଛୁ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଏବେ ତ ଜାଗା କିଣିଛି, ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଲା କୋଉଠୁ? କିଛି କଥା ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ, ଯେବେ ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ବନେଇ ନେବୁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଏତେ ଶସ୍ତା ଜାଗା ମିଳିଯିବା କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ବୈଭବ ତ ଜାଣି ବି ନଥିଲା କି ତାକୁ ସେ ଜାଗା ଏତେ ଶସ୍ତାରେ କେମିତି ମିଳିଗଲା। ଶେଷରେ ଏଇ ଜାଗାଟି ତ ସେଇ ଜାଗା ଯାହାକୁ ବର୍ଷରୁ କେହି ବି କିଣୁନଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଜାଗା ଦେଖି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ସବୁକିଛି ପୁଣି ସେମିତି ହିଁ ଚାଲିଲା। ସେ ଘରୁ ଅଫିସ ଆଉ ଅଫିସରୁ ପୁଣି ଘର। କିଛି ଦିନ ଏମିତି ହିଁ ବିତିଗଲା। ସେଦିନ ରବିବାର ଥିଲା ତ ବୈଭବ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ କଲା। ଯେମିତି ସେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ତ ନିଜ ଜମିରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗାତ ଦେଖି ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲା। ଆରେ ଏଇ ଗାତ ଏଠି କିଏ ଖୋଳିଲା? ବୈଭବ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କେହି ନଥିଲେ ଯାହାକୁ ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ସେ ଗାତରୁ ଗୋଟିଏ ବିକଟାଳିଆ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ବୈଭବ ହଠାତ୍ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିନେଲା। ଆଜି ତା ପାଖରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘର, ଗାଡ଼ି, ଚାକର ଚାକରାଣୀ ସବୁ ଥିଲେ। ଏବେ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁଅ ସହ ରାଜକୀୟ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲା। ଦିନ ବିତି ଚାଲିଥିଲା। ତାକୁ ତା ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ଅଭୟ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ବୈଭବ ଅଭୟକୁ କଲ୍ କଲା। କେମିତି ଅଛୁ ଅଭୟ? ଭଲ। ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ସାଙ୍ଗର ମନେ ପଡୁଛି ନାଇଁ? କ୍ଷମା କର ସାଙ୍ଗ, ତତେ ଆଜି ମୋ ଘର ଆସିବାକୁ ହବ। ତତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଅଭୟ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଆସିଲା। ୱା ଭାଇ ବୈଭବ, ତୁ ତ କୋଉ ରାଜାଠୁ କମ୍ ଲାଗୁନୁ। ବହୁତ ଟଙ୍କା କମେଇ ନେଲୁ ତୁ ନାଇଁ? ହଁ ସାଙ୍ଗ, ବାସ୍ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି କରିଲୁ ତୁ? ଆରେ ସେସବୁ ତ ପରେ କଥା ହେବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ବରାଦ କରେ। ଖାଇବା ପିଇବା ସାରି ବୈଭବ ଆଉ ଅଭୟ ଗାର୍ଡେନ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଅଭୟର ଆଖି କୂଅରେ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ବା, ଏଠି ତ ଗୋଟିଏ କୂଅ ବି ଅଛି। ଏହା କହି ସେ କୂଅ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ବୈଭବ ତାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଲା ଆଉ କଥାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ଅଭୟ, ତୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛୁ, ତତେ କିଛି ଦିନ ଏଠି ମୋ ସହିତ ରହିବାକୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ, ମୋ କାମର କଣ? ମୋତେ ଚାକିରିରୁ କାଢିଦେବେ। ସେସବୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ମୋତେ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସମୟ କାଟିବାର ଅଛି, ବାସ୍। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ରହିଯାଉଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାତି 12ଟା ବାଜିଲା ମାତ୍ରେ ବାହାରୁ କୌଣସି ଏକ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ବିକଟାଳିଆ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଅଭୟର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଝରକା ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଦେଖିଲା ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ବୈଭବ ସେ କୂଅ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ଥିଲା। ଏଇ ନେ ତୋର ଆଜିର ଭୋଜନ, ଆଉ ମୋ ପୁରସ୍କାର ମୋତେ ଦେଇଦେ। ତାପରେ ବୈଭବ ଯେମିତି ନିଜ ହାତ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲା, ତା ହାତରେ ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ଆସିଗଲା। ଅଭୟ ଏସବୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାକୁ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ବୈଭବ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅଭୟ ରାତି ସାରା ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ବୈଭବ, ଏ ସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି? କ'ଣ? ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ତୋତେ କୂଅ ପାଖରେ ଦେଖିଲି, ଆଉ ତୁ ଯାହା କହିଲୁ ସେସବୁ ଶୁଣିଲି ବି। ଏତିକିରେ ଅଭୟକୁ ବୈଭବର କଟା ହାତଟି ଦେଖାଗଲା। ଏ କ'ଣ କଲୁ ତୁ? ମୋତେ ସବୁ ଜାଣିବାର ଅଛି, ପ୍ଲିଜ୍ କହ ମୋତେ। ଏସବୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିଏ ଅଛ ସେଠି? ତୁ ଡରନି, ମୁଁ ତୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତତେ ମାଲାମାଲ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ କେମିତି? ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ? ତତେ ନିଜ ରକ୍ତ ମୋତେ ଦେବାକୁ ହବ। କିଛି ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତ ଦେଇ ତୁ ଧନୀ ହେଇଯିବୁ। ଭାବିନେ ଲାଭର କଥା। ବାସ୍, ସେବେଠୁ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ରକ୍ତ ଦଉଛି, ଆଉ ତା ବଦଳରେ ସେ ମୋତେ ସୁନା। ଅଭୟ ଏଇ ସବୁ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା।
କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ଏବେ ତୋ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଏବେ ତ ରକ୍ତ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେ। ଇଏ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ହଉ ଛାଡ଼, ମୁଁ କିଛି ଉପାୟ ଖୋଜି ନେବି। ଅଭୟ ସାରା ଦିନ ଏଇ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲା, କେମିତି ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଏସବୁରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ରାତି ହେଇସାରିଥିଲା, ପୁଣି ସେଇଆ ହେଲା। କୂଅରୁ ପୁଣି ସେ ଶବ୍ଦ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବୈଭବ କୂଅ ପାଖକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ରକ୍ତ କାଢ଼ି କୂଅରେ ପକେଇବା ଆଗରୁ ଅଭୟ ଆସି ତା ହାତକୁ ଧରିନେଲା। ର ବୈଭବ, ବହୁତ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ତୋତେ ସବୁ କରିବାକୁ ଦେବିନି। ଅଭୟ, ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଯା ଏଠୁ। ହଁ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, କିନ୍ତୁ ତୋତେ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବି। ସେ ନାରାଜ ହେଇଯିବ, ଅନର୍ଥ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅଭୟ ତା କଥା ଶୁଣିଲାନି, ଆଉ ତାକୁ ସେଇଠୁ ଭିତରକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ତୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ ଅଭୟ। ଏବେ ତା କୋପର ଭାଗି ମୋ ପୁରା ପରିବାରକୁ ସହିବାକୁ ହବ। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, କିଛି ବି ହବନି। ସେତେବେଳେ ଏକ ଜୋର ଶବ୍ଦ ସହ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଆଉ ସେଇଠୁ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ପିଶାଚ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲା। ମତେ ଭୋକ ହଉଛି, ରକ୍ତ ଦରକାର, ମତେ ରକ୍ତ। ଆଉ ସେ ବୈଭବର ଛୁଆକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇକି ଯାଉଥିଲା। ଏଇ ସବୁ ଦେଖି ଅଭୟ ସେ ପିଶାଚର ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲା। ସେ ପିଶାଚ ଛୁଆକୁ ନେଇ କୁଆଁକୁ ଯାଉଥିଲା କି ଅଭୟ ସେ କୂଅ ଆଗରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତୋତେ ଏ ଛୁଆକୁ ନେବାକୁ ଦେବିନି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ଘୁଞ୍ଚି ଯା ମୋ ରାସ୍ତାରୁ, ନହେଲେ ତତେ ବି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ସେତିକିବେଳେ ବୈଭବ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ମୁଁ ତ ତତେ ପ୍ରତିଦିନ ରକ୍ତ ଦିଏ। ଏବେ ତୋ ରକ୍ତ ଦରକାର ନାହିଁ ମତେ। ମୁଁ ଏବେ ଛୁଆର କୁଆଁରୀ ରକ୍ତ ପିଇବି। ତୁ ଏମିତି କରିପାରିବୁନି। ମୁଁ ତତେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରକ୍ତ ଦେଇ ଆସୁଛି। ତୁ ସେ ରକ୍ତ ମତେ ମାଗଣା ଦେଇନୁ, ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ତତେ ଅଗଣତି ସୁନା ବି ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପିଶାଚ ମାନିଲାନି ତ ବୈଭବ ଆଗକୁ ଗଲା, ଆଉ ଅଭୟକୁ କୂଅ ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେଲା। ବିଚରା ଅଭୟ କୂଅରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ସେଇଠୁ ବାହାରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୈଭବ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତ ତୋ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ଆଉ ତୁ ମତେ ହିଁ ଠେଲିଦେଲୁ। ଅଭୟ, ମୁଁ ତୋଠାରୁ ବେଶୀ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ତୋର? ତୁ ମୋର କିଛି କରିନୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ମୁଁ ରକ୍ତ ଦେଇ ଦେଇ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ରକ୍ତ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥାନ୍ତି, ସେ ପିଶାଚ ମୋତେ ଆଉ ମୋ ପରିବାରକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ଯୋଉଦିନ ତୁ ମୋତେ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ସେଇଦିନ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ମୋ ମନକୁ ଆସିଥିଲା କି ତୋତେ ଫସେଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି। ଏଇ ଉପହାର ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କେତେ ସମୟରୁ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତ ପିଉଥିଲି, ଏବେ ଯାଇ ଗୋଟା ମଣିଷ ମିଳିଛି। ଏହା କହି ସେ ପିଶାଚ ଛୁଆକୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି କୂଅକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଅଭୟର ଶବ୍ଦ ଏବେ ଚିତ୍କାରରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ଅଭୟ ସେ ଜୀବଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୂଅରେ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜୀବଟି ଅଭୟକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିନେଲା। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ମୋ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କଲୁ। ଭଗବାନ ତୋତେ କେବେ କ୍ଷମା କରିବେନି। ଶବ୍ଦ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପରିବେଶ ପୁରା ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବୈଭବ ଜାଣି ସାରିଥିଲା ଯେ ତା ସାଙ୍ଗ ଆଉ କେବେ ଫେରି ଆସିବନି। ବୈଭବ ନିଜ ପରିବାର ସହ ସେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଗଲା। କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବେ ବୈଭବ ଆଉ ତା ପରିବାର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେ ଘର ପାଖରୁ କେହି ପାରି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଚିତ୍କାର ଆଉ ବିକଟାଳିଆ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଶୁଣାଯାଏ। କ'ଣ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର? ହଁ, ଏବେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ। 1980 ମସିହାର କଥା। ଜାପାନର ୟୋକୋହାମା ସହରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ହସ ଖୁସିରେ ବିତୁଥିଲା। ବୋଧେ ସେ ସମୟରେ
ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଖୁସି ସହରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଏ ସହର ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସେତେ ଏଠିକାର ଲୋକ ବି। ୟୋକୋହାମା ସହରର ଛୋଟ ଘରେ 25 ବର୍ଷର ପିଲା ସିଞ୍ଜୋ ଆଉ ତା ମା ରହୁଥିଲେ। ସିଞ୍ଜୋର ବାପା ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତା ମାମୁଁ ରହୁଥିଲେ। ଭଲ ଥିଲେ। ମାମୁଁ ନମସ୍କାର। ଆରେ ସିଞ୍ଜୋ, ଏଥର ତୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଲୁ। ନୂଆ ଚାକିରି ମାମୁଁ, ଛୁଟି ମିଳେନି। ସିଞ୍ଜୋ ତା ମାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଆଉ କେବେ ଏମିତି କାମ କରୁନଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ତା ମା ଦୁଃଖୀ ହେବେ। ପୁଅ ତୋ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ତ ତୁ ଭଲ ଚାକିରି ବି ପାଇଗଲୁଣି। ଭଲ ଝିଅଟିଏ ଦେଖି ବାହା ହେଇଯା। ମା ବାହା ତ ହେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଝିଅ ବି ତ ମିଳିବା କଥା। ସେତେବେଳେ ସିଞ୍ଜୋ ପଡ଼ୋଶୀର କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ସିଞ୍ଜୋ ଆଉ ତା ମା ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ। ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲେ। ମୋ ପୁଅକୁ ଇଏ କାହାର କ'ଣ କରିଥିଲା? ଆରେ ମୋ ପୁଅ। ସହରର ପୋଲିସ ତନା ଘନାରେ ଲାଗିଗଲା। ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ କିଛି ବି ମିଳିଲାନି। ସୁଜୁକା, ଆଜି ଅଫିସରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ମୁଁ ରାତିରେ ଡେରିରେ ଆସିବି। ତୁ ଖାଇ ଶୋଇଯିବୁ। ଓକେ ନୋବିତା, ତୁମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇନେବ। ନୋବିତା ପୁରା ଦିନ ଅଫିସରେ କାମ କରି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବା ପାଇଁ ରାତିରେ ବାହାରିଲା ତ ରାତି 11ଟା ହେଇସାରିଥିଲା। ନୋବିତାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସିବାଲା ତା ଘର ପାଖରେ ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆଗ ଗଳି ବହୁତ ସରୁ, ଗାଡ଼ି ବ୍ରେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ପାଖରେ ତ ଅଛି, ମୁଁ ଚାଲିକି ପଳେଇବି। ନୋବିତା ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାସ୍ତାଟି ନିଛାଟିଆ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ନୋବିତା ନିଜେ ନିଜେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ତେବେ ହଠାତ୍ ପଛରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ନୋବିତା ଯେମିତି ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା ତା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଛାଇ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କେତେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସହରର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଭୟ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ରାତି 8ଟା ପରେ ସଡ଼କ ନିଛାଟିଆ ଆଉ ମାର୍କେଟ ଖାଲି ହେଇଯାଉଥିଲା। ସହରର କୋଉ ବି ଲୋକ ପାଖରେ ସାହସ ନଥିଲା କି ରାତି 8ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଜବ କଥା ଥିଲା, କେବଳ ପୁରୁଷଙ୍କର ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ପରି ମରା ଯାଇଥିଲା। କେହି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ନୃଶଂସତାର ସହ କାଟି ଦେଇଥିଲା। ଭାଇ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଛି, ଅଫିସ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଘରୁ ବି ବାହାରୁନି। ଭାଇ ମୋର ବି ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ଶୁଣିଛି ଗୋଟେ ପିଶାଚି ଅଛି ଯେ ଖାଲି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମାରୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ କାହାରି ନା କାହାରି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଥିଲା ଆଉ ଲୋକେ କଥା ଗଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେହି କହୁଥିଲା ପିଶାଚି କରିଛି, କେହି କହୁଥିଲା ଏଲିଏନ୍। ସତ୍ୟତା କାହାକୁ ଜଣା ନଥିଲା, କାହିଁକି ନା କେହି ଜୀବିତ ଲୋକ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଦେଖିନଥିଲେ। ଯିଏ ବି ଦେଖିଥିଲା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମା 20 ଦିନ ହେଲାଣି କାମକୁ ଯାଇନି, ଏମିତି ତ ମୋତେ ଚାକିରିରୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ପୁଅ, ଜୀବନ ଅଛି ତ ସବୁ ଅଛି। ଥରେ ଏଇ ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଯାଉ, ତାପରେ ତ ଚାକିରି ବହୁତ ମିଳିଯିବ। ସିଞ୍ଜୋ ନିଜର ଚାକିରିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କିଛି ଜୁଆର ବି ଉଠୁଥିଲା। ମାଇଙ୍କ ଚିଠି, ମାମୁଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି। ଚାଲ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ନା ମା, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଥରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ନିଜ ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ। ସିଞ୍ଜୋ ନିଜ ମାମୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକାଲ ବସ୍ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମାମୁଁ ମାଇଙ୍କୁ ଭେଟି ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିଲା। ମାଇଁ, ଏବେ ମାମୁଙ୍କ ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ପ୍ରଥମରୁ ଟିକେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଚିନ୍ତା ଅଛି। ଭୟର ଚିନ୍ତା? ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଗଲା? କ'ଣ କହିବି, ସେଇ ଭୟ। 3 ଦିନ ଆଗରୁ ରାତିରେ କିଛି କାମ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ ଆଉ ସକାଳୁ ଘର ବାହାରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ମାଇ ବହୁତ ଭୟରେ ଥିଲେ। ସିଞ୍ଜୋ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା ଆଉ ଶାନ୍ତ କରେଇଲା। ମାଇଁ, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରିବନି। କାଲି ମାଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଣି ଆସିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ସିଞ୍ଜୋ। ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଘଣ୍ଟାରେ ସେତେବେଳେ 10:30 ହେଉଥିଲା। ସିଞ୍ଜୋ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଘର ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଲା। ୟୋକୋହାମାର ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତା, ଦୂର ଦୂର ଯାଏଁ କେହି ଲୋକ ନଥିଲେ ଆଉ ଘର ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ଗାଡ଼ି ବି ନଥିଲା। ସିଞ୍ଜୋକୁ ଟିକେ ଡର ବି ଲାଗୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପଛରୁ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଲା, ସିଞ୍ଜୋ।
ସେ ବହୁତ ଡରିଗଲା ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଦୂରରୁ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ସିଞ୍ଜୋ ହାତ ଦେଖେଇ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିଲା। ବାଇକ୍ ଆସି ସିଞ୍ଜୋ ପାଖରେ ରହିଗଲା। ମୋତେ ମେଡିସିନ ସ୍କୋୟାର ଯିବାର ଅଛି। ତୁମେ ଯେତେ ଦୂର ଯିବ ମୋତେ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଦିଅ। କୌଣସି ଗାଡ଼ି ନଥିଲା ଯିବାକୁ। ତୁମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଗଲ, ନହେଲେ କେମିତି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଓ ବୋଧେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୋର୍ କରୁଛି, ସରି। ଏଇଠି କାହିଁକି ଅଟକିଲ? କ'ଣ ତୁମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଗଲା? ମୋର ନୁହେଁ, ତୋ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ ତ ମୃତ୍ୟୁ। ସିଞ୍ଜୋ ତା ମୁହଁ ଦେଖି ବହୁତ ଡରିଗଲା। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିନେଲା ଆଉ ସେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଛାଡ଼ିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ତତେ ମୋ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ କଥା କହିବାକୁ ହେବ କି? କ'ଣ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର? ଉତ୍ତର ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଯିବାକୁ ଦେବି, ନହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ। ଭୟରେ ସିଞ୍ଜୋର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଯେମିତି ସେମିତି ସେ ଆଖି ଖୋଲିଲା। ତାପରେ ସେ ଝିଅର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ସିଞ୍ଜୋର ଚିତ୍କାର ବାହାରିଗଲା। କୁହନ୍ତି ସେ ଚିତ୍କାର ପୁରା ସହର ଶୁଣିଥିଲା। ଜଣା ନାହିଁ ସେ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା କି ତାର ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଇଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ 2020, ଏବେ ମଧ୍ୟ ୟୋକୋହାମାର ରାସ୍ତାରେ କେବେ କେବେ ସେ ମିଳିଯାଏ ଆଉ ପଚାରେ, କ'ଣ ମୋ ସୁନ୍ଦର? ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇମିତି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କାହାଣୀ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।